अभी यही बोलना है कि 15 साल किस तरह से आगे का सरकार, टीएमसी का सरकार हर विषय में राजनीति किए है और डेवलपमेंट अपने से तो कुछ किया नहीं है और केंद्र सरकार बार बार करना चाहे उसको रोक दिए। थोड़ा सा बाकी था लेकिन बार बार परमिशन नहीं दिया गया। तो आज हर चीज में मेट्रो तो आज चिंगड़ी घाटा का समस्या सबको मालूम है, लेकिन हर विषय में हर सेक्टर में डेवलपमेंट होने नहीं दिए आगे वाला सरकार, सिर्फ राजनीति के। आज बहुत देर का बैठक हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे और हर विधायक हर सांसद अपना अपना एरिया का जो विषय है, जो डेवलपमेंट का काम है, जो प्रॉब्लम है वो लिखकर हम लोग दिए हैं। बहुत सारे जन बोलने का टाइम मिला, बहुत जन को तो बोलने का टाइम नहीं मिला, तो सबको ही हम लोग अपना क्षेत्र से पेपर दिए हैं। और माननीय रेल मंत्री जी आश्वासन दिए कि हर चीज को देखा जाए, हर चीज। इंडिया ब्लॉक कोई फायदा होगा इस इंडिया बैठक का, क्योंकि देखा गया है कि एक जगह साथ में तो राज्य में वो अलग अलग है। देखिए, परिवारवाद राजनीतिक दल, लोकल पार्टी जो परिवार को लेकर चलता था, डायनास्टिक पॉलिटिक्स, अभी पूरा माने भारत के लोग पूरा उसको प्रत्याख्यान किए हैं। आज कांग्रेस को देखिए, आज लालू प्रसाद देखिए, आज मुलायम सिंह देखिए, आज किसी भी, अब ममता बनर्जी को देखिए। परिवारवाद, डायनास्टिक पॉलिटिक्स भारत के लोग, बंगाल के लोग को एकदम पसंद नहीं है। और इतना जल्दी ममता बनर्जी का पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाएगा ये तो हम लोग को भी मालूम नहीं था। लेकिन जिस पार्टी का कोई नीति नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, उसको यही होना है। एक चीज और है, जिस डिपार्टमेंट से आते हैं, देखा जा रहा है कॉर्पोरेशन के मेयर हट गए हैं, इलेक्शन होने में अभी भी टाइम है, तब तक ये इतना बड़ा कॉर्पोरेशन पूरा कोलकाता लेगा चाहिए, देखते हैं उसकी कैसे काम। बहुत मुश्किल है और हर कॉर्पोरेशन, हर यूएलबी में हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि सामने मॉनसून है, बारिश का मौसम है और 15 साल ममता बनर्जी का पार्टी, ममता बनर्जी का सरकार क्या काम किया है ये तो हम लोग को देखने को ही मिल रहा है। कोई पार्क नहीं, रास्ता पूरा खराब, हर जगह वाटर लॉगिंग। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिराद हाकिम, विधाननगर का मेयर, सोचे थे कि इसमें हम लोग थोड़ा सा नया सरकार को फॉल्स पोजीशन में डाल सकते हैं, इसीलिए मुझे लगता है ये बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। और कैसे भाग गया फिराद हाकिम जी, कैसे भाग गया कृष्णा चक्रवर्ती महाशय और बहुत सारे काउंसिलर। आज 10 दिन भी बाकी नहीं है बारिश का और आप लोग भाग रहे। आप लोग का क्या अकाउंटेबिलिटी, क्या कमिटमेंट बंगाल के लोगों के तरफ है, ये तो बहुत सामने आ गया है। সঙ্গে আজ বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন যে রাজ্যে রেলে 1 লক্ষ কোটি টাকার বেশি কাজ হবে, রাজ্যে 102টি অমৃত ভারত স্টেশন হবে, 538টি আন্ডারপাস হবে, উড়ালপুল তৈরি হবে। আগের সরকার রেল মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলতো না, মন্তব্য করেন শুভেন্দু অধিকারী। আজকে আপনাদের খুব খুশির খবর যে আমাদের এই মিটিংয়ের যে আউটকাম হবে তাতে পশ্চিমবঙ্গে রেল সেক্টরে 1 লক্ষ কোটি টাকার বেশি কাজ হবে। ऑनरेबल एमआर माननीय अश्विनी वैष्णव जी मुझे कमिट किया है, ये पूरा रुपया रेडी है, 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग तुरंत ये काम करूँगा। এতে 102টি নতুন আমাদের অমৃত ভারত স্টেশন মডার্নাইজেশন হবে, আধুনিক মানের হবে এবং 538টা ফ্লাইওভার এবং আন্ডারপাসেস হবে। ইটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট, একটা বড় অপরচুনিটি আমাদের ছিল। আগের সরকার রেল দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেনি, রেলওয়ে মিনিস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। অনারেবল রেলওয়ে মিনিস্টার অনেকবার দিদেন সিএমকে চিঠি করেছেন, রেল বোর্ড চিফ সেক্রেটারিকে চিঠি করেছেন, বাট দে নট রেসপন্ডেড।
মানে ওরা কোঅপারেট করেনি, চিঠির উত্তর পর্যন্ত দেয়নি। আমি সরাসরি কথা বলবো, আমাদের প্রতিনিধি অরিত্রিক ভট্টাচার্য রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। অরিত্রিক, হ্যাঁ দেখুন, রেলমন্ত্রী আজকে যে কথাগুলো এখানে বললেন চিংড়িঘাটার কাজ পরিদর্শন করার পর, তার মধ্যে অবশ্যই তিনি নবান্নে যে ঘোষণাগুলো করেছিলেন সেগুলো কয়েকটা উল্লেখ করেছেন বটে। তার সঙ্গে আরও একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা এখানে বললেন, চিংড়িঘাটা ওয়াজ আ ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল কিভাবে তৃণমূল এই রাজ্যে কাজ আটকে রাখে। তার কারণ তোমাকে যদি বলি, কারণ আমরা জানি যে বারবার রেলমন্ত্রী বলেছেন বা পরবর্তী সময় পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও বলেছেন যে এই রাজ্যে রেলের বিভিন্নভাবে আটকে রাখা বা আটকে দেওয়া হয়েছিল জমি বা বিভিন্ন কারণে, এরকম প্রজেক্টের সংখ্যা প্রায় 61। কিন্তু তার মধ্যে চিংড়িঘাটা কেন সিগনিফিকেন্ট বা কেন রেলমন্ত্রী ক্লাসিক এক্সাম্পল বলছেন, কারণ এই একটি কাজের জন্য, এই কাজ আটকানোর জন্য পূর্বতন রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্ট অবধি গেছিল। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যখনই পালাবদল হলো তারপরে আমরা দেখেছি একাধিক রেল প্রকল্পের আটকে থাকা কাজ জট খুলেছে, কাজ শুরু হয়েছে, সার্ভে শুরু হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে আগে যে কাজটা শুরু হলো সেটা হয়েছিল কিন্তু এই চিংড়িঘাটার কাজটা। এবং আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে, আমার সহকর্মী সন্দীপন গুপ্ত এই চিংড়িঘাটার এই অংশেই আমরা দেখাচ্ছি, এই যে বাইপাসের উপর দিয়ে দুটো গার্ডার, এই দুটো গার্ডার বসানোর জন্য 18 মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরবিএনএলকে, মেট্রো কর্তৃপক্ষকে, যেটা 120 ঘন্টা ব্লক নিয়ে 2 সপ্তাহ মিলিয়ে এবং মোটামুটি 110 ঘন্টার মধ্যে এই কাজ শেষ করা হয়েছিল। তার ফলে এই যে 61টা রেল প্রকল্পের কথা বারবার বলা হচ্ছে যে আটকে ছিল, তার মধ্যে এটি একমাত্র প্রকল্প যেটা জল সুপ্রিম কোর্ট অবধি গড়ায়, এবং এটি সেই প্রকল্প পালাবদলের পর প্রথম ছাড়পত্র যে প্রজেক্টে পাওয়ার পর যে কাজটি আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হয়। এই মুহূর্তে রেলমন্ত্রী আজকে তার যে সফর, সেখানে তিনি একাধিক ঘোষণা করেছেন। সেই ঘোষণাগুলোর কিছু এখানে তিনি আবারও বলেছেন, বিশেষ করে যে 60টি একেবারে নিউ ওয়েজ মেট্রোর কথা বলা হয়েছে 5 বছর ধরে, যেটা আস্তে আস্তে আসবে এ রাজ্যে, এই কলকাতায় বা চলবে। অন্যান্য প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। সার্বিকভাবে তার এই সফর রেলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা রেলকর্তারা মনে করছেন। তার কারণ যে বিজেপি সরকার এখানে আসার পর থেকে বেশ কয়েকটি রেলের প্রজেক্ট যেগুলো আটকে ছিল সেগুলো ছাড়পত্র মিলছিল। এমনকি গত সপ্তাহে রেলমন্ত্রী নিজে ভার্চুয়াল মিটিং করেন এই পশ্চিমবঙ্গে যতগুলো রেলের জোন রয়েছে সেই জোনের জিএম এবং অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে। এই পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র তো কলকাতা মেট্রো নয়, তার সঙ্গে পূর্ব রেল, দক্ষিণ পূর্ব রেল এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলে কিছু কিছু অংশ এখানে রয়েছে। তাদের প্রত্যেকে জিএমের সঙ্গে কথা বলে তিনি রিপোর্ট নেন আবারও বিস্তারিত, কোন কোন কাজ এখানে আটকে থাকে। চিংড়িঘাটা তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। চিংড়িঘাটায় তিনি আজকে এসছেন, চিংড়িঘাটার এই কাজ যেটা সম্পূর্ণ হয়েছে। আমি আরও একটা বিষয় সন্দীপন গুপ্তকে দেখাতে বলবো, এই যে 317, 318, 319 এই 3টে পিলারের মধ্যে যে গার্ডারটা বসানোর পর যেহেতু কিছুটা সময় কেটে গেছে, আরও 2টো পিলারের মধ্যে গার্ডার সংযোগের কাজ কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। তুমি দেখো এখন এই বাইপাসের এক অংশে যে কাজ স্থবির হয়েছিল সেই কাজ এখন নিউ টাউনের মধ্যে ঢুকতে শুরু করেছে। এবং যেটা মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, যেটা তারা বারবার দাবি করছেন, যে সেক্টর 5-এর অবধি এই গার্ডার বসানোর কাজ শেষ হওয়ার খুব বেশি দেরি হবে না, এবং সেক্ষেত্রে লাইন পাতা, সিগন্যালিং ব্যবস্থা থেকে শুরু করে তারপর একেবারেই কমিশন অফ রেলওয়ে সেফটি ছাড়পত্র, বিদ্যুৎ বিভাগের ছাড়পত্র, দমকলের ছাড়পত্র, এইগুলো পেতে খুব অসুবিধা হওয়ার কারণ নয় বলেই মনে করছেন, কারণ মূল নির্মাণ কাজ তিনি আটকে ছিল, সেটাই হচ্ছিল না। তো তারা মনে করছেন যে এবছরের শেষের মধ্যেই এই মেট্রো লাইন সেক্টর 5 অবধি যেতে পারবে। আর আমরা জানি যে গ্রিন লাইন এই মুহূর্তে সেক্টর 5 অবধি চলে হাওড়া ময়দান থেকে, অর্থাৎ 2টি আলাদা লাইনের কানেক্টিভিটির জায়গা হতে চলেছে ওই জায়গাটি, একটি রাস্তার দুপারে, মাঝখান দিয়ে সংযোগকারী রাস্তা দিয়ে। তার ফলে যেটা দাঁড়াবে, সেই নিউ গড়িয়া থেকে লোকজন যেমন সেক্টর 5-এ অফিস পাড়া, নব্য অফিস পাড়ায় অফিস যেমন আসতে পারবেন, সেখান থেকে একটি মেট্রো চেঞ্জ করে একেবারে ধর্মতলা, শিয়ালদা, হাওড়ার মতন জায়গাতে যাওয়া সম্ভব হবে। এই বিষয়গুলোই ত্বরান্বিত করার জন্য রেলমন্ত্রীর আশা। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.